السلام علیکم، آپ سے تفصیلی بات میں کرتا ہوں اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ آج بہت بریکنگ نیوز ہے اور بڑی خبریں ہیں۔ ذرا پہلے یہ لائیو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سن لیں، لائیو۔ مودی سرکار نے اٹھایا، پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی، بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ او آئی سی کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے۔ اسلام آباد میں جب پچھلے مہینوں اجلاس ہوا، وہاں پر فلسطین کی تو بات کی گئی، کشمیر کی بات نہ کی گئی، اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ہر لحاظ سے سفارتی، سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پہ در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خوخار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسر اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے، اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پرویکٹیولی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے پی ٹی آئی نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے۔ غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور ایک بیمار ماں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دوائی حاصل کرنا محال ہو چکا ہے۔ بیوہ اور یتیم، ان کے سر کے اوپر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں رہا، اور اس ملک میں غربت اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے۔ آج آپ دیکھیں، لوگ ہاتھ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دن رات دعا کرتے ہیں کہ کب اس پاکستان کی ناکام ترین، کرپٹ، انیفیشینٹ اور نا تجربہ کار حکومت سے جان چھوٹے گی، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یو ٹرن مارتے ہیں، اور سارا ان کا زور مخالفین کے اوپر ہے، سارا ان کی قوت مخالفین کو
गालियां देने के सिवा और उनको आवाम के सामने उनको यानी बुरा भला कहने के अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है। अगर यही तवानाई, यही वक्त का आधा हिस्सा ये अगर मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ करते तो पाकिस्तान आज इस तबाही का शिकार न होता। 74 साल में देखती आंख ने इस तरह का तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। आज जिस तरह मैंने अर्ज की कि जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लाए हैं, हमने इनको और मेरी भतीजी मरियम नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक साहब, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब साहबा ने, हम सब ने इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा है। और आज हमने इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत गरी है, चाहे वो माशी तबाही है, चाहे वो IMF के हवाले से मज़ीद जो कर्जे लिए गए हैं और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उन कर्ज़ों में जकड़ दिया गया है और कर्जे दिन रात, इसके अलावा कोई और बात सुनने को नहीं मिलती। आप सुन रहे हैं कि जनाब चीन तशरीफ ले गए हैं, वहाँ से भी कर्जे लेने हैं। मैं आपको खुद नुमाई में जाए बगैर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में भी कर्जे लिए गए, मगर जो कुछ तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से जो कुछ हुआ उनके दौर में वो आपके सामने है। और PTI इमरान नियाजी के दौर में जो कर्जे लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्जे लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये जो आज मीटिंग हुई है ना, जो नवाज शरीफ साहब के कहने पे अपना शहबाज शरीफ साहब ने बुलाई है और उसमें मरियम नवाज साहबा पेश हुई हैं। और आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे के बाद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आपको इकट्ठे नज़र आए हैं, हमजा शहबाज ये सारे इकट्ठे नज़र आए हैं, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। और इसका जनाब वावेला, आय हाय बहुत वावेला शुरू हो चुका है हुकूमती ईवानों में। आप ये समझ लें कि जलजला आ गया है हुकूमती ईवानों में। सबसे पहले शेख रशीद ने बयान खोला है कि जनाब ये सारे गंदे अंडे हैं और ये इकट्ठे हो जाए तो इन्हें कुछ नहीं होगा। और मैंने जेलें देखी हुई हैं, मैंने अडयाला जेल में आज तो बड़े वसाइल हैं, मैंने देखे हुए हैं, ये शेख रशीद ने कहा है। इंशाअल्लाह ताला शेख रशीद की ये ख्वाहिश पूरी होगी और अब अडयाला जेल में जाने की बारी इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी और इन लोगों की है इंशाअल्लाह ताला। जो सबसे बड़े शाह से वफादार बन के आगे आए हैं ना, उनकी सबसे पहले होगी। जैसे ये शहबाज गिल वगैरह और फवाद चौधरी हैं, उनकी ज़्यादा उनको नज़र आ रही है। आज तय हो चुका है कि हमने अमली तौर पे अगले हफ्ते क्या करना है। अगले हफ्ते ही मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और अगले हफ्ते ही इम्कान है कि इसकी इब्तदा जो आज तय हुआ है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जारी कर दी जाए, पेश कर दी जाए। उसमें मैंने बताया कि इसमें किसी के इफ़ एंड बट नहीं है, अगर मगर नहीं है। इसमें सारी मतलूबा तादाद जो है नून लीग को ही हासिल हो गई है, नून लीग को ही हासिल हो गई है। और जो 30-35 MPA ने ऐलान किया है कि हम आपके साथ आने, उन्होंने कहा जी हम अलल ऐलान करेंगे, अलल ऐलान हाथ खड़ा करके ऐलान करेंगे कि अब हम इस मानी हुकूमत के साथ नहीं हैं, उस्मान बुज़दार हुकूमत के साथ नहीं है। तो ये आज तय हुआ है। इससे जनाब मैंने जैसे बताया है, अभी से सारे तर्जमान मियाँ फ़ारुक हबीब, वो बहुत सारे लोगों के नाम है, अब मैं किसी का नाम क्या लूँ, उनमें थरथली मची हुई है। और चीन तक खबरें पहुँच गई हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी रेवंड पहुँच गए हैं, बिलावल भुट्टो रेवंड पहुँच गए हैं और सारा आपका मक्कू ठप्पा जा रहा है, आपकी मंजी ठोकी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं दिनों में आप देखेंगे कि इनकी मंजी ठोक दी जाएगी। और उसमें जो तय हुआ है, मैं आपको जिस्ट उसका बता दूं, जो तय हुआ है वो तय यही हुआ है कि अगले हफ्ते अदम एतमाद
عثمان بزدار کے خلاف پیش کر دی جائے گی، اور وہ کامیابی سے جیتنے کے بعد پھر انشاءاللہ آصف علی زرداری کے تعاون سے مرکز میں جو ہے وہ عمران خان کی منجی ٹھوکی جائے گی. آپ منجی بھی ٹھوکی جائے گی، پیڑھی بھی ٹھوکی جائے گی، آپ اس کے لیے تیار رہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تھینک یو، خدا حافظ.